로또백입니다. 이번에 보신 자료는 로또 명나가다 첫 번째 시간으로 울산 보람건방에서 구매한 자동입니다. 네. 전화차 당번이 이렇게 많이 들어가져 있고요. 전체적으로 보시면 될 것 같고, 그중 이호수가 11번, 14번 이렇게 두 수가 잡혀 있습니다. 나머지 같은 경우는 그냥 빠져있는 번호고요. 42번이 세수, 그죠? 32, 33, 35도 제자 당번이네, 그죠? 제자 당번이고, 모두 들어가 있는 부분에서 보시는 거 추천드리고요. 그중 이호수가 11번, 14번 두 수만 이렇게 나와져 있네요. 예, 그리고 5번, 4번, 5번, 4번 이런 식으로 1번과 4번, 1번과 4번 이런 식으로 출연을 한 거 있고요. 10번이 3수 세 군데 출연을 했습니다. 두 번째 장입니다. 이 두 번째 장에서 보면 전해제 당번이 10번이 역시나 출연했습니다. 그리고 이웃수는 14번, 34번, 45번이 출연을 했고요. 나머지는 무출했습니다. 그래서 보시게 되면은 31번이 여기 있고 29, 59 이렇게 들어가져 있는 부분이 있습니다. 31번 이거 한번 체크해 보시고요. 또 39번이 49, 69 이렇게 출연해져 있고요. 40번이 이렇게 출연하고 있습니다. 그리고 20번 대 같은 경우 앞에 수 봐야 되겠죠. 앞에 수가 이렇게 출연을 하고 있고 10번 대 뒤에 수가 18번이 없고 18번 한 수만 이렇게 출연해져 있습니다. 요 장에서는 10번과 9번이 이렇게 나와줬고요. 이웃수 같은 경우는 10번에 36번이 이렇게 들어가져 있는 부분이 있습니다. 그리고 이웃수가 셀 수 있는 7번, 8번 연번에 11번, 22번, 45번 이렇게 나와져 있는 부분이고 또 하나 관심을 가져야 된 건 7번, 17번, 7번, 17번, 17번이 이렇게 3수 출연했다는 거 이렇게 말씀드리고요. 그리고 33번이 그죠? 6구에 두 수가 이렇게 출연을 했습니다. 그래서 이번 주 같은 경우는 상번 때 봐야 되지 않나 로또에 그렇게 보고 있고요. 22번도 역시나 이렇게 출연한 거 볼 수 있습니다. 20일, 23은 친하죠. 요 장 같은 경우는 1번과 14번이 이렇게 나져 있습니다. 2번 같은 경우는 1번의 이웃수죠. 9번 전체 당분 속에 들어가져 있는 부분, 그리고 22번이 역시나 들어가져 있고요. 31, 31, 31, 37 이렇게 들어가져 있는 부분이 있습니다. 여기서는 33번 안 보이고요. 17번이 이렇게 들어가져 있는 부분이 있습니다. 32번이 6구에 출연했네요. 24번도 6구에 출연했습니다. 24번 관심을 가지고 보시면 될 것 같습니다. 네, 끝이 났고요. 한 가지 보여드릴 게 있는데, 네, 매우 심각한 내용이고요. 한번 같이 보시겠습니다. What's going on and how dangerous? Thank you, Steve. Yes, South Korea is, in many ways, our most trusted treaty partner. They're part of the CHIPS equation. And President Yoon, they are in the fight of their lives right now against essentially a communist coup. Most of these on legacy media, when you see these protests against martial law, 1/3 to 2/3 of those are actually Chinese that have been flown in. This is absolutely crazy. Let's go to this first slide here to explain the lineup of what's going on, please. There we go. So on your left, 이거 지금 다 알고 있어요, that's 지금. the leader of the
Democratic Party. 이거 다 알고 있습니다. 미국은. He's left wing. He's actually pro-China. 대놓고 He 얘기하잖아 calls 지금. the U.S. an 지금 대놓고 얘기하잖아 occupation 지금. force. 그죠? He says, 다 알고 있어요 and now 지금. he was just convicted of malfeasance. This is why you're seeing everything going on. He was convicted of malfeasance, and that means he potentially can't even run for president. 미군 But he 개입 wants the 100%입니다 presidency. 거의. He's a hardcore left-winger, pro-China. He wants U.S. forces out, calls us an occupation force, wants the THAAD missiles out, and works very closely. Now, to the right, that first green oval, that's President Yoon. He declared martial law on December 3rd and 4th. Well, why was that? Now, martial law has a very bad history and background in South Korea, so everybody's gut reaction was, okay, this is bad. And it was in many ways bad, but he did that strategically so that he could launch a raid on the National Election Commission to seize evidence of actually Chinese election interference. That was the whole reason, because legally, that's how the only way he could do it. 법적으로 to raid the 선관위 National 압수수색할 수 Election 있는 유일한 Commission. 방법이 바로 Let's go to the 개헌이었다. next slide, please. 자, 다음 슬라이드죠. 네. So what happened 탄핵 라인이죠. after that? There was a vote to impeach Yoon. Okay, so then the presidency passed to Han Duck-soo. Okay, now he was impeached on December 아주 27th, and the presidency is now President Che. And again, on the left, that's the Democrat Party. They control the National Assembly. It's a unicameral body, but they have 192 seats. The right is the populist Make Korea Great Again Party. These are conservatives. They're in the fight of their lives. There's so much election malfeasance. They have 108 seats in the National Assembly. But that's what's going on. So there is huge gatherings. Now on legacy media, all you see is the impeachment. It's actually not like that. Let's see the next slide, please. 다음 슬라이드. This is the three centers of gravity in Seoul. So that center one, that's the office of the 집회 세 군데. presidency. That's a very important one. It's right next to Yongsan, the old U.S. military, Dragon Hill Lodge, right there. That's where the office of the presidency is. The National Assembly is over on the left. That's Yeouido Island, and that's where Lee really holds power. 여러분, And that's 방송 where he's 터지면 really 새로 고침하고 conducting this 들어오세요. coup from is the National Assembly. Now, just yesterday, they're 12 hours ahead of us. 12 hours ahead of us. 방송이 But, 터지면 a 새로 고침하고 huge 다시 gathering. 들어오세요. The new presidential palace is over to the right. That's where hundreds of thousands 불법 of 선거를 South 알리는 수십만 Koreans 명의 trying to 한국인들이 stop 모였고. the steal have been at, and they did effectively, because they're using the term insurrection. You can come back to me here, Denver. They're using the term insurrection. Well, they sent the corruption police. They have to redo this whole impeachment thing because it was based on the 내란죄란 word 뜻이죠. insurrection. Sound familiar? Yeah, you bet they're taking a cue from the Democrat Party here. 자, 이게 무슨 말인지 아세요? 이게 무슨 말이냐면은 트럼프 대통령이 2020년 11월 달에 4년 전이죠. 4년 전쯤에 조 바이든이랑 대선 경합을 벌였는데 그때 부정선거로 졌습니다. 부정선거로 졌는데 그때 미국의 애국 보수 자유주의자들께서 미국인들이 이거는 부정선거다 해가지고 미국의 국회의사당을 점거했거든요. 그때 유혈 사태가 좀 일어났습니다. 그랬는데 그때 미국 민주당에서 무슨 말을 했냐면요. 트럼프 대통령을 지지하는 우파들은 전부 다 내란이다 라고 말을 한 적이 실제로 있었습니다. 바로 4년 전이었죠. 그 얘기가 바로 이 얘기입니다. 미국 민주당에서 힌트를 얻은 것 같습니다. 그게 바로 이 얘기예요. 아시겠죠? 여러분들, 우리는 지금 미국과 함께하고 있습니다. 걱정하지 마세요. 다시 보겠습니다. Here in America, so this is the fight of their lives, and this is potentially buckles the whole right wing of the deterrence against China, and that's exactly why. So also, Yoon is actually really building bridges with Japan. There's a lot of hard feelings still from the Second World War. Totally understand that. That's not totally resolved, but he's reaching out to Japan.
However, Lee is extremely 너무나 anti-Japan and wants to break 반일 up that 성향. alliance. That's also what China is concerned about. So most of what's going on right now, this is a Chinese malign influence attempting to topple South Korea and really put it under, make it 보이시죠? a enclave of China. So 좌우싸움이 this is 아닙니다. so concerning. 자, 여기까지. 자, 로트베이가 우려했던 게 이거였습니다. 내전 상태로 갈 수밖에 없다. 이 말을 그 전주 한 2주 전주인가요? 그때 제가 얘기를 했었어요. 그래서 로트베이가 아하, 유혈 사태가 일어나겠구나라고 생각을 했습니다. 그랬더니 아니나 다를까 오늘 어제죠. 어제죠. 12시 넘었지. 예. 어제 이재명 당대표가 비밀 회동을 가졌답니다. 비밀 회동을 가졌고 스카이데일리 올라왔어요. 거기서 이제 외신 기자들 하지만 대부분 중국인이었어요. 대부분 중국인이었고 그리고 거기에서 일본인이 이 2명이 있었는데 거기서 말을 하는 게 굉장히 경악할 말을 했습니다. 한번 들어보시겠습니다. 처와 그리고 이 국수본 등을 통해서 윤석열 대통령에 대한 수사 이걸 압박하고 있는 가운데 이 이재명은 국내에 있는 외신 기자들과 비밀 회동을 가졌다 이렇게 스카이데일리가 보도했습니다. 이 비밀 회동 자리는 거의 대부분 다 중국 기자들이 많았다. 그 가운데는 일본 기자도 있었지만 서양 기자는 없었다. 그런데 이 일정을 민주당은 그죠? 비공개로 지냈습니다. 중국인이 다른 일정을 많았다죠. 공개했는데 그 다른 일정과 일정 사이에 근데 한번 들어보십시오. 집어넣었는데 이 마포에 있는 한 고급 식당에서 그래서 중국 기자를 포함한 외신 기자들을 만났다고 합니다. 그런데 여기서 이재명의 발언이 아주 깜짝 놀라운 것이 있었다 이렇게 전하고 있습니다. 자, 그래서 개미 이야기를 하면서 이 대규모 전쟁으로 인간 개체 수가 줄어든다. 자, 개미는 허리 잘린 개미, 목 잘린 개미 이렇게 하면서 개미가 아주 부지런하다 이렇게 말하면서 개미 수가 많은데 나중에 개체 수가 줄어드는 것은 개미가 서로 이렇게 살상을 해가지고 목이 잘리고 허리 잘리고 그래서 인간도 마찬가지다. 대규모 전쟁으로 개체 수가 줄어든다. 자, 이런 말들을 해서 스카이데일리는 이게 평소에 이재명의 세계관 인식을 세계관이 어떤가를 잘 드러내는 대목이다 이렇게 말하고 있습니다. 자, 이재명은 오늘 오전 11시 30분부터 서울 마포의 한 북카페 전청을 임대해서 신화통신, 인민망 등의 중국 특파원들을 비롯해서 한국 주재 외신 기자들과 비공개 모임을 가졌습니다. 자, 그래서 이렇게 말했습니다. 개미의 개체 수가 늘어나는데 전쟁이 나면 목 잘린 개미, 허리 잘린 개미가 있다. 살다 보니까 인간도 거기에서 벗어나지 않는 대규모 전쟁을 통해서 개체 수를 줄인다 이렇게 말하고 있습니다. 자, 그러니까 사람이 계속 늘어나는데 그 수를 줄이는 방법 중에 하나가 이 전쟁이더라 하는 이야기를 하고 있습니다. 자, 그래서 같이 갔던 이은주 최고위원하고 이 부지런함에 대해서 이야기를 하다가 그래서 개미를 관찰한 경험을 이야기를 했는데 자, 이 이야기에서 이런 이야기를 나온 겁니다. 그래서 기자단의 질의 응답 과정에서 나온 발언이 아니기 때문에 그래서 평소에 이재명이 자, 이 전쟁이나 또는 개체수를 줄이는데 또 사람의 전쟁 여기에 대해서 갖고 있는 자기 인식을 드러냈다 이런 이야기도 나오고 있습니다. 자, 들으셨죠? 여기 뭐냐면 로또베이가 생각할 때는 이래요. 개미를 빗대어 얘기했지만 우리나라 상황을 얘기한 거고 내전을 일으키겠다는 거예요. 근데 자기는 안 끼어들죠? 애꿎은 국민들만 잡을 것 같아요. 그래서 우리 외국의 사람이 아니라 우리 내부 사람끼리 아무 죄 없는 경찰들끼리 그리고 경호처끼리 싸움을 붙이려는 것 같아요. 로트베이는 이거를 굉장히 조심스럽게 보면서 유혈 사태를 일으키려는 것 같다는 생각을 했었어요. 아니나 다를까 다른 데서도 올라왔더라고요. 심각한 상황이고요. 우리 국민의 그런 목숨을 없애서라도 자기의 그런 야욕, 권력 이런 걸
가지겠다는 그런 겁니다. 이 사람 대통령 되면은 그냥 공산당 되는 겁니다. 이 진짜 심각한 거고요. 언론, 메이저 언론은 다 가짜 페이크 뉴스입니다. 지금 굉장히 심각한 거고요. 홍콩이 잡아먹힐 때도 그랬고 베네수엘라가 잡아먹힐 때도 마찬가지였습니다. 언론을 장악하고 그죠? 언론을 장악하고 탄핵을 시키고 그러고 나서 잡아먹었습니다. 일단 언론을 장악하고 그 다음에 우리나라 곳곳에 다 심어놓은 거죠. 그래서 경찰 내부에 그 다음에 사법부에 그 다음에 선관위는 넘어가 있고요. 지금 굉장히 심각한 상황이고요. 내전이 일어날 것 같습니다. 일어날 것 같은 일촉즉발 또 알려드리겠습니다. 자, 한번 들어보시겠습니다. 여러분 안녕하십니까, 강시엽 변호사입니다. 지금 현재 경찰 내부 상황을 보면요, 지금 심각합니다. 유혈 사태가 벌어질 가능성이 굉장히 높다라고 나오고 있습니다. 지금 유혈 사태가 우려된다는 얘기가 나오고 있습니다. 지금 경찰에서는 경특 요원들, 그러니까 특공대 요원들이 다수가 작전 참여 거부 의사를 밝혔답니다. 왜냐하면 지금 이건 단순한 사건이 아닙니다. 경호처에서도 분명히 저들이 무리하게 들어가면 거기 방어를 할 겁니다. 그러자 진급에 불이익을 준다고 해서 반강제로 차출을 하고 있다는 소식이 들리고 있습니다. 지금 서울 말고도 타 지역에서도 요원들을 차출해서 왔는데 얘들이 경찰이 맞는지 의문이다라는 말까지 나오고 있습니다. 실탄 및 대테러 대응 수준의 장비 무장대기 지시한 거 팩트고, 지금 대테러, 그러니까 원래가 경찰 특공대는 대테러 조직이거든요. 여기를 그러니까 투입하면 안 되는 건데, 그 다음에 헬기 및 전술 차량 모두 투입 대기했답니다. 헬기도 대기하고 전술 차량도 대기하고 뭐 실탄도 대기하고 뭐 그런 것 같습니다. 야시경까지 준비하라고 했답니다. 야시경까지 준비하라고 했다는 건 밤늦게 또는 이른 새벽에 들어가려는 것 같죠. 이렇게 되는데 만약에 들어가면 지금 여기 저한테 전해진 소식은 10,000% 총격전이 일어날 거다. 10,000% 일어난다. 저항시 선제 공격하라는 지시까지 지금 경찰 측에서 내렸다는 건데, 그 점 때문에 작전 투입 안 하려는 대원들이 다수 발생했고, 진급으로 발목을 잡아서 별 수 없이 투입하는 인원이 대다수다. 지금 들어가다 죽을 수도 있습니다. 그래서 안 들어가려고 하는데 진급해주겠다. 경찰 수뇌부는 지금 거의 민주당 쪽이랍니다. 진짜 이제는 내전 상황까지 가는 게 아니냐. 지금 민주당이 말이죠, 완전히 거의 이성을 상실했다. 지금 윤석열 대통령이 아마 무서운 패를 내보일 가능성이 있다. 이렇게 되면 양측이 부딪히면서 유혈 사태가 벌어질 수 있다 라는 얘기가 나오고 있습니다. 경호처도 엄청난 무기를 거기 가지고 있는 것으로 지금 얘기가 되거든요. 왜냐하면 거기 대통령이 있는데 그러면 무기가 없겠습니까? 상식적으로 생각을 해봐도. 그렇기 때문에 지금 경찰 특공대를 투입해서는 안 된다. 윤석열 대통령 측에서도 한 발짝 물러섰거든요. 만약에 이게 사람들이 다치면 안 되기 때문에 만약에 그러려면 구속영장을 청구해라. 그건 나가겠다. 그런데도 불구하고 그 말을 안 듣고 굳이 체포하러 왔다. 그때는 경호처에서도 이제 더 이상 할 얘기를 다 했으니까, 기회를 줬으니까 거기에 아마 강하게 지금 대응할 것으로 생각됩니다. 자, 그러면 하여튼 누가 죽습니다. 그럼 누구 책임이냐? 당연히 이건 뭐 국가수, 우정수 이놈 책임이고 공수처 이놈 책임이고, 지금 민주당이 여기 내통했으니까 민주당 책임이죠. 지금 윤석열 대통령 측에서도 얘기를 했습니다. 지금 좌파 판사들, 저 서부정법원 여기하고 지금 공수처하고 경찰하고 민주당하고 짠 지금 이 내란이다. 이렇게 지금 얘기하고 있습니다. 윤석열 대통령 측에서 변호인단을 통해서 나온 얘기입니다. 이거 어마무시한 얘기죠. 대통령 측에서 나온 얘기입니다. 일반인이 하는 얘기가 아닙니다. 지금 유튜브가 하는 얘기가 아닙니다. 대통령 측에서 지금 서부법원의 영장을 갖다가 쇼핑하고, 판사 쇼핑, 그리고 거기서 영장을 무리하게 발부를 하고, 그리고 공수처하고 지금 민주당하고
경찰하고 경찰 수뇌부는 거의 다 민주당 편이다. 이렇게 생각하면 됩니다. 경찰대에 나오는 이 수뇌부들 민주당 편이다. 왜냐하면 민주당에서 자리를 많이 주잖아요. 국회의원 자리도 주고 막. 그러니까 경찰 수뇌부는 거의 민주당 편이 많은데 여기가 지금 윤석열 대통령에 대해서 반감을 갖고 검찰 출신 대통령에 대한 반감 그리고 검찰에 대한 반감을 갖고 지금 저렇게 나오는 거다. 그래서 니들이 그렇게 나온다면 지금 대통령 측에서도 경호처 측에서도 그럼 대응해주마. 지금 이런 분위기가 있고 거기다 조선일보에서도 보도가 됐습니다마는 지금 2030 백골단까지 민간 수비대가 지금 조직이 됐고 그리고 용산에서는 여차하면 말이죠 6탄 방어하겠다는 지금 자원자들이 넘쳐납니다. 젊은 사람들도 많고요. 지금도 밤을 새우고 있습니다. 그래서 내일 새벽에 4시나 이런 데 들어갈 가능성이 있거든요. 만약에 그렇게 투입이 된다면 만약에 헬기까지 투입을 하고 예를 들어서 그리고 또 무슨 뭐 특공대까지 투입을 하고 무슨 뭐 장갑차까지 얘기가 나오고 막 그러는데 그러면 이거는 전쟁입니다. 내전이 진짜 일어나는 겁니다. 그때 계엄으로 죽은 사람은 한 사람도 없습니다. 그때 계엄으로 다친 사람도 한 사람도 없습니다. 기본권이 제약된 것도 하나도 없습니다. 그런데 만약에 이번에 진짜로 특공대라든지 경찰이 무리한 그런 역할을 한다면 경호처에서 아마 강하게 나올 가능성이 많고요. 지금 그래서 특공대라고 하는 사람들도 갖다 개죽음 당할 가능성이 많기 때문에 이게 또 무슨 뭐 예를 들어서 북한하고 싸운다든지 뭐 그러면 그거는 무슨 외국 파병을 간다든지 그러면 그거는 오히려 영광스러운 거기 때문에 죽어도 국립묘지에 가고 그야말로 또 영웅이 되는 거지만 이거 대통령 잡으러 갔다가 그것도 불법 영장 가지고 죽었다 개죽음 하는 거죠. 뭐 그것이 뭐 엄청 그게 뭐 영광스러울 것 같습니까? 그냥 이용당하는 거죠. 민주당에 개 노릇하다가 그냥 객사하고 그야말로 민주당에 개 노릇하다가 개 죽음 하는 거죠. 지금 그런 상황입니다. 그러니까 뭐 진급을 해주겠다라고 이렇게 꼬셨다는데 그것도 사실이라면 정말로 웃기는 거죠. 그 진급이 뭐 그렇게 목숨을 걸 만큼 중요한 것입니까? 아니 예를 들어서 그것이 아까 말씀드렸듯이 북한 공비를 잡는다, 간첩을 잡는다, 그래서 나라를 지킨다. 그러면 그건 목숨을 걸만하고 그리고 목숨을 버린다 하더라도 정말 영웅이 되는 거 아닙니까? 우리 서해에서 싸우다가 돌아가신 천안함 용사라든지 내지는 연평 해전의 용사라든지 이런 분들은 항상 존경을 받고 영광스럽게 그렇지만 말이죠. 여기 무슨 대통령을 체포하러 간다? 그런데 그 대통령 체포하러 갔다가 불법 체포라고 지금 얘기하고 있고 군사기밀보호법 위반이고 그렇게 들어갔다가 만약에 죽으면 아니면 다치면 그 누가 알아줍니까? 민주당이 제사 지내줍니까? 민주당이 뭐 돈 줍니까? 그렇지 않습니다. 근데 이렇게 사지로 몰고 있는 우리 간부들이 문제인 거죠. 지금 사지로 몰고 있는 자들이 지금 있을 가능성이 있습니다. 그러니까 이걸 안 해도 되는 것을 굳이 사지로 몰아가지고서 그렇게 몰고 간다면 이거는 말이죠. 이자들이 결국 나중에 책임을 져야 되겠죠. 지금 이상식에 대해서는 벌써 고발이 됐습니다. 이자가 지금 직권남용을 하고 그 다음에 공무상 비밀 누설이라든가 내지는 지금 많은 범죄를 저질렀기 때문에 이자가 스스로 자백하지 않았습니까? 자기가 민주당하고 그리고 국가수하고 연결하느냐고 엄청 전화통에 불났다라고 말했습니다. 그래서 이자하고 그 다음에 국가수사본부 말입니다. 국수본이죠. 국수본. 국수본입니다. 국가수사본부. 여기에 지금 여기에 지금 뭐 우정수라고 하는 어떤 지금 본부장이 있죠. 뭐 이런 국가수사본부와 이 관계자와 그리고 이 사람들과 또 내통한 지금 민주당 어떤 놈인지 모르겠지만 그 다음에 지금 경찰 직장 협의회 여기도 의심받고 있죠. 그 다음에 민노총도 여기 관계되어 있다고 의심받고 있죠. 하여튼 간에 나중에 수사가 다 될 겁니다. 그러면 여기 관계되던 자들은 전부 다 이제 불법으로 처벌받게 될 겁니다. 지금 이런 상황인데 문제는 말이죠. 선량한 경찰들입니다. 경찰들이 무슨 죄가 있습니까? 그리고 경찰 특공대라고 하는 게 그런 거 하라고 있는 게 아니잖아요. 예를 들어서 북한이 테러를 한다. 내지는 어떤 조직이 테러를 한다. 그럴 때 그 테러범 잡으라고 그래서 국민을 지키라고 그래서 국가를 지키라고 있는 건데 아니 거기 지금 투입돼 가지고서 말이죠. 그건 아니잖아요. 더군다나 지금 체포영장 하나 집행하러 가는데 특공대를 갖다가 투입시킬 어떤 법적 근거도 없거든요. 원래
그런 법적 근거가 없어요. 그러니까 수사 보조 업무를 하는 게 아니라 얘들은 대테러 업무를 하는 거예요. 근데 수사하러 나가면 안 돼요. 이거 다 불법입니다. 자, 그렇기 때문에 지금 유혈 사태가 상당히 걱정되는데 지금 경찰 내에서 무리하게 경찰 특공대를 지금 차출해 가지고서 뭐 들어간다 이런 얘기가 나오고 있답니다. 뭐 심지어 여기 뭐 대테러 작전하듯이 말하자면 실탄을 준비하느니 뭐 야시경을 준비하느니 하여튼 그런 얘기까지 나온다고 그러는데 지금 이것이 확인된 그런 얘기는 아닙니다. 그런 소문이 돌고 있는 겁니다. 그런데 그럴 가능성이 있는 거죠. 근데 그래서는 안 된다는 걸 강신업 TV에서 분명히 얘기합니다. 경찰 특공대 투입하면 안 됩니다. 그래서 불상사가 나면 그 책임은 모두가 투입한 자들의 책임입니다. 그리고 경찰은 우리 소중한 우리 시민을 지키는 지팡입니다. 경찰 특공대가 그런데 투입돼 가지고 불명예를 당하면 안 됩니다. 그러니까 경찰 특공대 측에서도 투입을 갖다가 거부해야 됩니다. 그리고 네, 얘기 들으셨죠? 네. 전국에서 착출해서 온다고 그랬는데 롤토베기가 생각할 때는 거기에 중공 간첩, 중공 특수부대가 들어있지 않을까. 그런 그죠? 불순분자들이 숨어 있지 않을까. 그런 생각을 합니다. 왜 그러냐? 그냥 오는 게 아니라 마스크를 쓰거든요. 다 앞면을 가린단 말이에요. 그렇기 때문에 그런 것도 배제할 수 없다. 정말 제대로 된 생각을 가지고 있는 사람이라면 다 빠지겠죠. 빠지고 몇 있는 사람 몇 명, 그 다음에 착출된 그런 뿌락지들, 불순분자들을 포함해서 그렇게 할 것 같고요. 이미 이거 준비하기 전에 중국인 기자들을 불러놓고 얘기를 했다. 어떤 지령이 있지 않을까. 로또베이 개인적으로 그런 생각도 한번 해봅니다. 그죠? 그리고 내전을 일으켰다. 개미끼리 싸운다. 그게 뭡니까? 우리 대한민국 국민을 얘기하는 거예요. 대한민국 국민을 개미로 취급한 거죠. 로또베기 눈에는, 로또베기 생각에는 그런 생각이 듭니다. 그래서 굉장히 속상하고 안타깝다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 박근혜 대통령님이 말씀하시기를 유혈 사태가 안 날 거면 잘 해봐라 그랬고 그거를 윤석열 대통령님이 그렇게 했는데 이재명 이 당대표는 그걸 원하지 않는 거죠. 굉장히 무서운 사람입니다. 정말 하늘이 이 조상의 보호가 싸, 하느님 보호가 싸. 윤석열 대통령님이 그때 대통령이 됐고 그때 만약에 이 사람이 대통령이 됐다면 우리나라 완전 개박살 났습니다. 지금 또 그걸 노리고 있는 거고 일단 미국이 다 알고 있기 때문에 어떤 조치를 취해주지 않을까 그런 생각을 합니다. 주한미군 없었으면 우리나라 어쩔 게 있습니까? 그냥 바로 공산당 되는 겁니다. 공산당. 주한미군 때문에 못 건드리는 거예요. 예? 우리 주한미군한테 감사해야 돼요. 이 사실을 알고 제 영상을 끝까지 보셨다면 많은 분들에게 알려주십시오. 이게 굉장히 심각한 상황이고 매스 언론, 메이저 언론, 그 다음에 기사 조중동 포함해서 많은 그런 언론들이 이미 다 잡아먹혔습니다. 그래서 살아있는 거는 유튜브 몇 하고요. 유튜브도 거의 다 잡아먹혔고요. 유튜브 몇 하고 뉴데일리나 뭐 이런 거 하고 그 다음에 배승희 변호사 이것도 괜찮고요. 기사로 하면은 갑자기 생각나네. 제가 신뢰하고 보고 있는 갑자기 생각이 안 난다. 지금 하도 심각한 상황이라서 스카이데일리의 그 기사만 보고 있습니다. 거기 보면 지금 같이
중국 기자들하고 인터뷰한 거 기사 올라와 있을 겁니다. 지금 굉장히 심각한 거고요. 드디어 내전의 신호탄이 쏘아지지 않을까 걱정이 됩니다. 그 불순분자들은 가차없이 쏴버리거든요. 끼어 있다면 먼저 발표해야 된다. 그렇기 때문에 한번 발표하기 시작하면 누구 하나 발표하기 시작하면 그냥 서로 죽고 죽이는 겁니다. 이거 이만한 개죽음이 없습니다. 정말 공산당 그리고 사회주의자들은 잔혹하고 비열하고 악랄합니다. 뒤에 숨어서 다 조정하죠. 역사는 승리자에서 쓰여지는 거기 때문에 이번에 만약에 우리 대한민국이 자유민주주의가 진다면 내란으로 다 뒤집혀지고 역모로 뒤집혀지고 이상하게 역사가 씌워질 겁니다. 그러나 정의는 승리한다 생각하고요. 미국이 이 사실을 아까 보셨다시피 다 알고 있기 때문에 그냥 좌시하지 않을 겁니다. 예. 그런 상황이기 때문에 지켜보도록 하죠. 제발 아까운 우리 대한민국의 목숨이 아버지 가장의 목숨이 아들의 목숨이 아빠의 목숨이 사라지지 않길 바랄 뿐입니다. 감사합니다. 로트백이었습니다.